Namaste students, welcome to 7th standard social science. Today we are going to see unit 3 geography, population and settlement continuation. In the last class we learned settlement. There are two types of settlement, rural settlement and urban settlement. We learned rural settlement. Now we are going to see urban settlement. So settlement is nothing but it's a place where the people live. மக்கள் வசிக்கக்கூடிய அந்த குடியிருப்புக்கு பேர் தான் செட்டில்மெண்ட். ஸோ நம்ம ரூரல் செட்டில்மெண்ட் பார்த்துட்டோம். இப்போ அர்பன் செட்டில்மெண்ட்டை பார்க்க போகிறோம். The settlement in which most of the people are engaged in secondary and tertiary activities are known as urban settlement. So in rural settlement, the people engaged in primary activity. In urban settlement, the people are engaged in secondary and tertiary activities. What are the secondary activities? So in secondary activities like manufacturing, the production work. Tertiary activities like trade, communication, entertainment. So these are tertiary activities. Banking. So that and all. In other words, urban is related to cities and towns. Urban means cities and towns. The word urban is often used to term of town, city, megacity, conurbation, megalopolis. So now we can see what is meant by town, city, megacity, conurbation and megalopolis. Classification of urban settlement. So the classification of urban settlement, the definition of urban area is differ from one country to other country. நம்ம கண்ட்ரிக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும், அர்பன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு, அதுவே அதர் கண்ட்ரியில் வேறு மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சம் ஆஃப் த காமன் பேசிஸ் ஆஃப் த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆர், எல்லா கண்ட்ரிக்கும் பொதுவாக ஒரு அர்பன்னா எப்படி இருக்கணும்னா, size of population depends upon the population and occupational structure, அவங்க எது மாதிரியான வேலைகளை செய்கிறாங்க, and administration, so how they administrate in that place, எப்படி அங்கே அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க, எப்படி நிர்வாகம் நடத்துகிறாங்க, அதை பொறுத்து இதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அர்பன் ஏரியாவை. டவுன் மீன்ஸ் நத்திங் பட் த மோர் தென் 5,000 people are live in that area. So that is known as town. Town is general name of for the urban place, usually a settlement meeting a prescribed minimum population that whole. அதாவது குறைவான மக்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் டவுன். ஸோ அங்கே பாப்புலேஷன் பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் 5,000 பீப்புளாக இருப்பாங்க. Based on the function that cities perform, they can be classified into the following types of towns such as administrative, cantonment and academic. So administration பொறுத்து, cantonment means இராணுவத்தை பொறுத்து, academic கல்வியை பொறுத்து டவுன்ஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக அவங்க கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ டவுன்னா என்ன, மோர் தென் 5,000 people. சிட்டினா ஒன் வேர்டில் நம்ம சொல்லணும்னா மோர் தேன் 1 lakh people. More than 1 lakh people live in that area, that is known as city. The term city is generally applied to a large urban place with no strict definitions to separate if from smaller town. அதாவது கரெக்டாக ஒரு டெஃபினேஷன் கிடையாது சிட்டிக்கு. டவுனை விட கொஞ்சம் அதிகமான மக்கள் வசிக்கக்கூடிய இடம் தான் இந்த சிட்டி. This also nucleated settlement which multifunctional in character, including an established central business district. City means it's a place of business district. நிறைய பிஸ்னஸ் ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கக்கூடிய பிளேஸ் தான் இந்த சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. In India, an urban place with more than 1 lakh population is considered as city. இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா 1 lakh மேலே பாப்புலேஷன் இருந்தாங்கன்னா அதை வந்து சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மெகா சிட்டி, மெகா மீன்ஸ் வாட், பிக். மெகானா என்ன,
big. அப்போ பெரிய சிட்டினா என்ன? அங்கே பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்கும்? more than 10 million people live in that region, live in that area. That is known as mega city. A mega city can be a single metropolitan area. ஒரு கேபிட்டல் சிட்டியாக அது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. In India, what are the places are there? The mega cities are, so mega cities in the world, Canton, Tokyo, Delhi, Mumbai are some of the example of mega cities. So நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி, மும்பை, சென்னை, கொல்கத்தா, so these are the places are mega cities. World Health Organization ஒரு சிட்டினா, ஒரு ஹெல்தி சிட்டினா என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது? How they can suggest? The World Health Organization suggests that among other things a healthy city must have, ஒரு ஹெல்தி சிட்டியாக இருந்தால் it should be a clean and safe environment. Clean and safe environment இருக்கணும். Meets the basic needs of all its inhabitants. So they can fulfill their basic needs of the people. And involves the community in all local government. So all the people they want to involved in that local government. Provides easily accessible health service. So they can get easily that health service and all they want to get easily. So ஈஸியாக அதை கிடைக்கிற மாதிரியான வசதிகள் இருக்கணும். ஸோ அதைத்தான் நம்ம ஹெல்த் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. மெஹலோபோலிஸ். The word megalopolis is given for a large conurbation when two or more large cities whose total population exceeds 10 million. So two or more cities joined together, it is known as megalopolis. ரெண்டு மூணு சிட்டியை ஜாயின் பண்ணி இருக்கிறது பேர் தான் மெஹலோபோலிஸ். ஸோ அங்கே எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குன்னா 10 மில்லியன் பாப்புலேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Boston and Washington DC. So this place we can see in Boston and Washington, this place in America. So these two cities joined together, it is known as the megalopolis. இந்த ரெண்டு சிட்டியை ஜாயின் பண்ணோம்னா more than 10 million people இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தா, ஸோ லார்ஜஸ்ட் அர்பன் ஏரியா இஸ் ஏ மெஹலோபோலிஸ். இந்தியாவில் கொல்கத்தா வந்து ஒரு மெஹலோபோலிஸ் பிளேஸ். நெக்ஸ்ட்டு குஜராத். குஜராத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காந்தி நகர், சூரத், வடோதரா, ராஜ்புட். ஸோ these are the places joined together, that is known as megalopolis. Where it is present? In Gujarat state. குஜராத்தில் தான் இந்த காந்தி நகர், சூரத், வடோதரா அண்ட் ராஜ்புட் இந்த பிளேஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் சேர்த்து சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் மெஹலோபோலிஸ். அங்கே பாப்புலேஷன் more than 10 million இருப்பாங்க. Conurbation. A conurbation is a region comprising of a number of cities, large towns and other urban areas that through population growth and physical expansion have merged to form one continuous urban and industrially developed area. Conurbation na it's a number of cities, large towns சொல்கிறாங்க and other urban areas தான் இங்கே conurbation சொல்கிறாங்க. பாப்புலேஷன் க்ரோத்ன்றது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம். ஸோ இட்ஸ் அ இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்ட் பிளேஸ். கான்அர்பேஷன்ன்றது அதிகமாக இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கக்கூடிய பிளேஸை தான் கான்அர்பேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன் வெஸ்ட் மிட்லேண்ட் இன் இங்கிலாந்து, ஸோ வேர்ல்டுலேயே கான்அர்பேஷன் பிளேஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வெஸ்ட் மிட்லேண்ட் இன் இங்கிலாந்து, ரூர் இன் ஜெர்மனி, Randstad in Netherlands. So these are the example of conurbation. In India, Mumbai in Maharashtra, Gurgaon and Faridabad in Haryana. Gurgaon and Faridabad, this place present in Haryana. Noida in Uttar Pradesh. So these are the example for
conurbation cities in India. Okay, next we are going to see about satellite city, satellite town. Satellite town na ஒரு சிட்டிக்கு வெளியில இந்த houses build பண்ணியிருக்கிறதுக்கு பேர் தான் satellite town. See in this picture, this is the satellite town. A satellite town is a town designed to house overpopulation of major city but is located well beyond the limits of the city. சிட்டியை தாண்டி அதிகமான பாப்புலேஷனில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்களுடைய ஹவுசஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சேட்டிலைட் டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The satellite towns are generally located outside the rural urban fringe. ரூரல் ஏரியாவுக்கும் அர்பன் ஏரியாவுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் இந்த சேட்டலைட் டவுன். In India, most satellite towns are purely residential in character. So, இந்தியாவில் மோஸ்ட் ஆஃப் த சேட்டலைட் டவுன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாஸாக இருக்குது, மக்கள் வசிக்கக்கூடிய இடமா தான் இருக்குது. Satellite towns occasionally present a look of twin towns such as Dehri and Dalmia Nagar in Rohtas district of Bihar. So in the satellite settlement எங்கே நம்ம பார்க்கலாம், satellite towns we can see in that Bihar. பீகாரில் பார்த்தீங்கன்னா டெஹ்ரி அண்ட் டால்மியா நகர் இது எங்கே இருக்குன்னா ரவுட்டாஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் in Bihar ஸ்டேட்டில் இருக்குது. They have been connected with roads, for example Patna, Barauni, Varanasi and Hajipur. ஸோ இந்த பிளேஸ் எல்லாம் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் தான் இந்த சேட்டலைட் டவுன். ஸ்மார்ட் சிட்டி, வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்மார்ட் சிட்டி? ஸ்மார்ட் சிட்டி in an urban region, a city which very much advanced in the term of infrastructure, real estate, communication and market availability is called smart city. Smart city ena அதனுடைய infrastructures நிறைய ஃப்ளைஓவர்ஸ் இருக்கும், நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்கும், சரிங்க, ஸ்கை கிராப்பர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், ரியல் எஸ்டேட் இருக்கும், கம்யூனிகேஷன் அண்ட் மார்க்கெட் அவைலபிலிட்டி இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த ஃபஸ்ட் 10 ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆர் புவனேஸ்வர், பூனே, ஜெய்ப்பூர், புவனேஸ்வர், பூனே, ஜெய்ப்பூர், சூரத், லூதியானா, கொச்சி, அகமதாபாத், சோலாப்பூர், நியூ டெல்லி and உதய்பூர். So these are the first 10 places smart cities in India. In Tamil Nadu, how many smart cities the cities are transformed to smart city? 12 cities வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டியாக மாற்ற போகிறாங்க தமிழ்நாட்டில். எந்தெந்த சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா? சென்னை, மதுரை, திருநெல்வேலி, திருச்சிராப்பள்ளி, தஞ்சாவூர், திருப்பூர் அண்ட் சேலம். சேலம், வெள்ளூர், கோயம்புத்தூர், தூத்துக்குடி, திண்டுக்கல் and ஈரோடு. So these are the 12 places transformed into smart city. வெள்ளூர், கோயம்புத்தூர், தூத்துக்குடி, திண்டுக்கல் and ஈரோடு. These 12 places are transformed into what? Smart city. ஸ்மார்ட் சிட்டினா என்ன இருக்குனாங்க? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ரியல் எஸ்டேட், கம்யூனிகேஷன், மார்க்கெட் அவைலபிலிட்டி இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த இடத்துலலாம் இது மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் அவைலபிள் ஆகிடும். அப்போ தான் நம்ம ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு சொல்ல முடியும். வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ரூரல் அண்ட் அர்பன்? ரூரல் ஏரியாஸ் ஹேவ் predominantly primary activities. Urban areas have domination of secondary and tertiary activities. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரூரல் ஏரியானா அங்கே ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கும், அக்ரிகல்ச்சர் தான் அவங்களுடைய மெயினான ஒர்க். அதுவே அர்பன் ஏரியாஸ்னால் செகண்டரி ஆக்டிவிட்டீஸ், டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டீஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ், பேங்கிங் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸில் பீப்புள் இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க. ஸ்பார்ஸ்லி பாப்புலேட்டட், டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட், இங்கே மக்கள் தொகைன்றது கொஞ்சம்
கம்மியாக இருக்கும், அதுவே அர்பனில் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கும். வில்லேஜஸ் அண்ட் ஹேம்லெட் கிராமமாக இருக்கும், சிறு கிராமமாகவும் இருக்கும். சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் தான் அர்பன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்ஸ் டன் பை த ரூரல் பீப்புள். நான் அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க்ஸ், த பீப்புள் இன்வால்வ் இன் நான் அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க். Simple and relaxed life. In rural, simple and relaxed life. In urban, the fast and complicated life. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் and complicated. So now we learned about the differentiation between the rural and urban. So now we are completed lesson 3 geography, population and settlement. Thank you so much.